많은 피해자들의 그녀들이 모여서 그녀들이 말했다가 됐을 때 사회가 조금씩 바뀌고 있다는. 그 연대가 여성이 중심이 되는 어떤 시대적인 모멘텀도 있지만 남성으로 더 넓히거나 계급적 계층적 관계를 넓히는 것도 굉장히 중요한 것이고. 오늘의 영화 반점 세계 여성의 날 특집으로 준비해봤습니다. 네, 여성의 날이 정확히 며칠이죠? 3월 8일이죠. 네, 그렇군요. 이걸 내가 왜 외우지 않고 살지? 시험 문제 내야 돼. 남자들 그렇죠? 3월 8일. 네. 여러분들 기억해 주시기 바라고. 오늘 영화 픽업은 우리 김희정 아나운서가 있죠. 맞습니다. 그녀가 말했다. 네. 이게 지난해 개봉한 영화죠. 그렇죠. Every call you make is being recorded, and you're being followed. We're looking into sexual harassment in Hollywood, specifically Harvey Weinstein. You're scared. Anyone would be. The only way these women are going to go on the record As if they all jumped together. this is all going to come out. I can't believe you found me. I'll do it. I'll go on the record. Here we go with the whole damn story. 정확히 4,600명 맞습니다. 우리나라에서요? 우리나라에서. 4,600명? 네, 너무하죠. 그렇구나. 너무하네. 3월 초에 영상 올라갈 테니까 이 엊그저께, 그러니까 한 정말 따끈따끈하게 며칠 전에요. 네. 기사가 나왔는데 이 하비 와인스타인 영화잖아요. 지금 이분이 결국 이 영화, 이 실화가 되는 모티브가 되는 이 미투 사건 때문에 징역 23년형을 그렇죠. 선고받아서 지금 살고 계시거든요. 더 받을걸요? 네, 추가받았어요. 그렇죠. 네. 지금 징역 16년형의 추가 선고를 받아서 이분이 한 100살 넘어야 나옵니다. 관련자들이 되게 많기 때문에 사실 종신형감이죠. 맞습니다. 그래서 끊임없이 이제 미국 사회는 이제 법적으로 또 뭐 보석도 있고 뭐 가석방도 있고 그래서 그걸 노리고 있습니다만 아마 오랫동안 못 나올 가능성이 높고 극장에서 못 보신 분들이라도 실은 이거는 여성의 날을 전후해서라도 뭐 특별 상영을 해도 좋고 맞아요. 도서관 같은 데서 상영하면 좋은 것 같아요. 공적 기관에서 이런 영화를 상영해서 교육적인 어떤 측면도 있고 그래서 한 번쯤 그런 판단을 해보시는 것도 좋을 것 같습니다. 맞습니다. 또 아직 이 영화가 도대체 무슨 영화지 낯설하시는 분들을 위해서 간략하게 좀 설명을 해주시죠. 네, 2018년에 있었던 미투 사건, 미투 운동의 본산, 그 시작을 그리는 영화죠. 하비 와인스타인이라는 인물을 알으셔야 되고요. 원래 밥 와인스타인과 하비 와인스타인이 하비가 형이에요. 네. 와인스타인 형제가 할리우드에서 이름을 얻기 시작한 건 펄픽션 때문이었어요. 대단한 영화였죠, 사실은. 퀸틴 타란티노의 히트작 중에 하나고 초기작 중에 하나인데 이 작품으로 이름을 얻기 시작해서 미라맥스라는 영화사가 원래는 인디펜던트 영화사였다가 메이저급으로 성장을 하고요. 그 다음에 와인스타인 컴퍼니를 차립니다. 그 유명한 미라맥스와. 그렇죠. 그리고 그 사이에 이제 월트 디즈니가 끼어 있고 뭐 할리우드 영화사들은 끊임없이 M&A를 해요. 왜냐하면 큰 영화를 찍으니까 돈이 많이 들어가서 돈을 끌어들일 때 또 어떤 영화사는 또 합쳤다가 또 갈라졌다가 이러거든요. 근데 와인스타인 형제의 특징 중에 하나는 그렇게 돈을 주고받는 머니게임을 하더라도 자기들이 갖고 있는 영화적 정체성을 계속 유지해 나갔어요. 그래서 좋은 영화의 라인업들이 굉장히 많아요. 네. 그러니까 아까 말씀드린 펄픽션도 그렇고 큰 영화로는 여러분들 기억하시는 영화가 반지의 제왕. 그렇죠. 돈을 얼마나 벌었겠어요. 그러니까 돈을 무지하게 벌고 지금까지 만든 제작 편수만 해도 거의 한 200편 가까운 작품들이고 그 작품들이 다 구질이 좋아요. 그리고 사회적이고 역사적인 그 아이템의 작품들도 굉장히 많거든요. 그래서 와인스타인이 이런 짓을 저질렀을 거라고는 생각을 못 했는데 더 무서웠던 것은 알고 있었다는 거잖아요. 할리우드가. 이게 사실 이 미투 추문이라고 하는 것이 2018년에 터졌지만 2017년 얘기가 아니고 2000년대 초반이나 10년 전 지난 예전 일이에요. 그걸 그 당시에는 얘기를 못 하다가 예컨대 그런 일을 당했던 추행을 당하거나 또는 폭행을 당했던 여배우들이 얘기를 못하는 것뿐만 아니라 주변의 제작자, 감독도 다 알고 있었는데 얘기를 맞습니다. 안 하다가 이제 한 20년쯤 지나서 터진 거죠. 맞습니다. 또 간략하게 영화에 대한 이야기를 좀 하자면 실화고요. 뉴욕타임즈에서 2017년에 실제로 두 여성 기자가 이 사건을 취재하는 그 길을 다룬 영화입니다. The movie is not about the Me Too movement, and it's not about what happened after. It's about how this story was built. Could we talk for a minute? I've been waiting for this for 25 years. It's interesting to tell a part of history that hasn't been told, and it was a wonderful way of honouring what they did.
Will you give me just one chance to talk to you? This is not just a true story. This is a story which had an impact on the world. We knew it all, but what we did not know is who are Meghan and Jodie and what did it take for them to get to the point to push the button and publish it. It's about how these two women, these two working mothers, found a way to create an airtight story that they could publish in the New York Times that would affect that kind of change. Hi. Hi. We're from the New York Times. I believe you used to work for Harvey Weinstein. You have to imagine that every call you make is being recorded and you're being followed. The greatest fear I had was fear of failure. Was Weinstein a scary figure? Absolutely. To sources, to the women he victimized? Of course. As we continued to report, the stakes just felt higher and higher and higher, that if we were not able to publish this story, this predator would be able to go on and hurt more women. It was like he took my voice that day, just when I was about to start finding it. That was something that was terrifying to us and also extremely motivating. There's such integrity at the heart of what they do, and seeing actually what lengths real journalists go to. Not activists, we're journalists, but we believe revealing the truth and putting certain problems on the table, we can begin solving them, even if it's 하비 와인스타인 정말 영화계의 가장 큰 거장 아니죠? 아무튼 뭐 제작자? 넘버원 권력자? 2018년에 권력자죠. 그렇죠. 권력자. 그 사람의 어떤 행태들, 추태들을 밝혀나가서 미투 운동이 촉발되기 시작한 바로 그 시점을 다룬 영화죠. 두 여기자 이름이 입에 잘 안 붙죠? 조디 켄터, 네. 메건 튜히. 메건 튜히가 이제 쉽게 말하면 정치 쪽 기자예요. 맞아요. 그래서 영화 초반에 보면 이 캐리 멀리건이 이제 주를 맡았는데 메건 튜히가 그 트럼프 추적하는 탐사보도 정치 탐사보도 기자죠. 기자 중에서도 약간 화이트 칼라? 제가 인정하고 싶지 않지만 정치부 기자들이 좀 그런 면이 있죠. 그런가요? 약간 그런 면이 있죠. 그런가요? 내 때문에 재수없어. 네. 근데 이제 이 또 한 기자 이름이 조디 켄터. 조디 켄터는 이제 사건 탐사 기자. 약간 좀 달라요. 약간 결이 다른데 이 캐리 멀리건은 트럼프가 이기고 나서 좌절했어. 그렇죠. 내가 이렇게까지 했는데 트럼프에 대해서 밝혀냈는데 트럼프가 근데 이겼어. 트럼프가 대통령이 돼버렸네? 우리도 그랬잖아. 우리는 밝히는 기자도 없었지. 낙담하게 되죠. 어쨌든 그 두 기자가 서로 만날 수가 없는데 사실은 잘 아시겠습니다. 보도관에서도 결이 다른 기자들이 있거든요. 두 여기자가 결이 달라. 근데 결국은 이 두 여기자가 자기가 갖고 있는 장점들을 살려서 사실을 캐내서 정말 이 작품에서 중요한 건 뭐냐면 물증을 확보하려고 그렇게 애를 쓰잖아요. 그렇죠. 증언도 받고 진술도 받고 심증도 다 갖췄어. 우리나라 같으면 어떻게 해요? 기사 써. 오동진 씨면 어떻게 해요? 쓰고 도망가. 전문용어 쓰고 발라. 이러거든요. 먼저 쓰는 게 장땡이라고 생각하는데 여기는 물증 하나 찾으려고 무슨 계약서, 무슨 서류, 뭐 그런 입증서류 이런 거 찾으려고 되게 노력하잖아요. 그렇죠. 그럴 수밖에 없는 게 워낙에 할리우드의 거물이니까 이 사람의 그런 어마어마한 일을 세상에 밝혀내려면 웬만한 거 가지고는 안 되잖아요. 물증이 없을 경우는 법적으로 승소 가능성이 없다고 보는 거죠. 그렇죠. 그러니까 그게 어쨌든 미국 사회가 많이 흔들리고 있다고 하더라도 그 시스템 하나는 최고잖아요. 그래서 물증이 있어야지만 법정으로 갔을 때 이길 수 있다고 보는 거니까 그거 찾으려고 굉장히 애를 쓰고 그거를 어떻게든 찾아내려고 사람들 설득하고 하는 과정들이 정말 눈물겹죠. 그렇죠. 네. 어느 나라에서는 물증 하나 없이 막 사람들 기소하고 막 구속영장 친다고 그러잖아요. 그러니까 법이라는 게 참 그래요. 법이라는 게 뭔가 좀 사회적 약자들을 좀 보호하는 걸로 가야 되는데 뭐 우리나라도 마찬가지고 이 영화 속에서도 그 법이라는 게 피해자를 도와주는 게 아니라 이 권력자를 도와주는 거잖아요. 그렇죠. 지금 시스템이 공정하면 되죠. 그러니까 물증이 없으면 하지 말아야 돼. 그러니까 아무리 만약에 억울해도 확실해도 심증이 있어도 안 하는 거잖아요. 이 두 기자가 물증이 위에 있는 에디터가 그래요. 가져와 이러잖아요. 우리 식으로 얘기하면 보도국 국장이나 또는 탐사팀장급이 항상 그 서류 가져와 확보해. 아직은 쓰면 안 돼 이러잖아요. 그러니까 그런 자세가 굉장히 켠켠이 쌓여 있는 거예요. 맞아요. 그러니까요. 이게 아니면 말고식의 보도 안 되고. 그렇죠. 네. 이 영화에서 그런 과정들이 잘 나오고. To write this story before, he kills it every time. Harvey adamantly denies any allegation of assault. He played people. He was a master manipulator. Will you give me just one chance to talk to you?
Are you sure that this isn't just young women who want to sleep with a movie producer to try to get ahead? This is bigger than Weinstein. This is about the system protecting abusers. The women who receive these settlements, they can't speak out. They'll be sued if they do. But if someone could speak freely about the payouts. What payouts, John? You have to imagine that every call you make is being recorded and you're being followed. Can you imagine how many Harveys there are out there? You want to get me killed? Do you wish you hadn't signed up for this story? Do you? No. The only way these women are going to go on the record As if they all jump together. We're all here, Harvey. Who have you talked to? I have 3 daughters, and I don't want them to ever accept abuse or bullying. I'll go on the record. Go write. It's time to write. this is all going to come out. 사실은 이제 제가 기대했던 것은 하비 와인스타인 역할을 누가 할까? 배우가. 네. 영화 중반쯤에 제가 깨달았죠. 안 나오는구나. 맞아요. 이 영화의 정말 중요한 포인트 중에 하나인데 하비 와인스타인의 얼굴은 끝까지 나오지 않습니다. 그렇죠. 보여주느냐 안 보여주느냐인데 안 보여주느냐가 맞는 것 같아요. 신비주의 전략이 아니라 이 괴물의 어떤 실체를 보여주는 것이 오히려 괴물이 갖고 있는 본질을 깎아먹을 수가 있다. 흥미 위주로 전락시킬 수 있다라고 감독은 생각했던 것 같고요. 맨 마지막에 뒷모습만 나오는데 뒷모습이 사실 똑같아. 진짜로. 내가 그 약간 목이 좀 접혔거든요. 사실 머리가 빠지고. 그래서 야 뒷모습은 똑같아서 저건 분장일까 실제 그런 배우를 캐스팅했을까. 단 한 카트 때문에. 그래서 그런 것도 굉장히 흥미로웠어요. 맞아요. 생각해보면은 만약에 그 가해자의 모습을 연기로 담아내는 순간 우리는 그 장면을 상상하게 되는 거잖아요. 아 맞아. 그 장면을 상상한다는 것 자체가 피해자에게는 다시 2차 가해할 수 있는 거거든요. 너 가끔 얘기할 때 굉장히 똑똑하더라. 아 제가 좀 똑똑합니다. 네. 죄송합니다. 제가. 그러니까 2차 가해를 하지 않게 하기 위해서 그 피해자의 모습을 그 생성하는 걸 담아야 되는 거 아니에요. 그치. 그 성폭행을 가하는 행위 이런 걸 굳이 담아내서 피해자에게 2차 가해나 아니면 일반인들에게 그 상상을 자극할 필요는 없다. 상업 영화의 아주 최고봉은 그런 장면을 찍는 거죠. 그렇죠. 그래서 이제 이른바 이제 흔히 얘기하는 강간의 스펙터클이죠. 그게. 약간 학문적 표현을 빌면 스펙터클로 오히려 그 피핑탐 훔쳐보기의 어떤 욕망을 자극하는 거니까 그걸 다 뺀 거예요. 정확하게 얘기한 거예요. 그 인물이 나온 것 자체가 그런 것을 상상하게 하니까 영화의 어떤 방향을 회전시킬 가능성이 있어서 뺀 거죠. 정확하게 본 거고 그렇죠. 연출 의도를 정확하게 파악한 거예요. 맞습니다. 누군가에게는 인생 최악의 사건이었을 것을 그렇게 흥미 위주로 그려낸다는 것 자체가 맞지 않는다는 거 맞고요. 그래서 이 영화가 사실 미투의 사건에 대해서 다룬 영화들이 좀 있잖아요. 뭐 밤새도 그렇고 그것과 좀 가장 큰 차이점이 바로 이런 데서 있는 게 아닐까라는 생각이 듭니다. 그것을 쫓는 관찰자의 어떤 비교적 정확하고 객관적이고 공정한 시선을 담으려고 노력했으니까. 밤새 영화랑 조금 차이가 있는 게 밤새도 사실 미투와 관련된 영화잖아요. 뭐 실제로도 그런 사건이 있었기 때문에 어쩔 수 없다 치더라도 굉장히 여성 배우들이 섹스 어필하는 장면들이 굉장히 많이 나오고요. 폭스 뉴스잖아요. 맞습니다. 폭스 채널. 가장 보수적인 채널. 그리고 가해자의 모습, 연기, 장면이 다 등장을 해요. 그렇죠. 러셀 크로우. 네. 맞죠? 네. 그 사장실 안에서 벌어진 이야기. 그리고 그걸 상상하게 만드는. 그래서 사실보다는 현상에 대한 생각을 좁게 만드는. 그렇죠. 이게 어려워 이게 그러니까. 기사는 2018년에 나왔던 뉴욕타임즈 기사는 정말 쇼킹했다는 얘기예요. 적나라하게 정말 다. 네. 왜냐하면 워낙 권력자였고 그다음 2018년 우리가 미투라고 하는 것들이 좀 뭐랄까 세팅화되기 시작한 것. 그러니까 사람들 인식에 얼마 안 된 거잖아요. 그렇죠. 그래서 뭐 몇 년 전만 해도 어떤 남자가 그런 일을 했더니 뭐 술 먹고 좀 실수했겠지 이런 얘기였거든요. 그런 것들을 정확하게 보여주기 위해서 두 기자 이름이 조디 켄터와 메건 튀입니다. 메건 튀. 메건 튀와 조디 켄터가 적나라하게 썼어요. 맞아요. 그러니까 하비 와인스타인이 이 여배우들 또는 여성 스태프들한테 어떤 짓을 저질렀는지. 왜냐하면 그것 자체를 팩트에 입각해서 써야 되니까 호텔에 불러서 어떤 짓을 했고 뭐 등등에 대해서 다 얘기를 한 거죠. 그래서 처음에 기사가 터졌을 때는 사람들이 진짜 놀랐었어요. 설마 그랬겠어라는 것이 이제 뛰어나온 거죠. 정말 그런 짓을 했구나.
그런데 이러한 고통을 여성들이 참고 있었구나. 이런 것에 대한 어떤 놀라움과 또는 뭐 자성과 반성의 어떤 그런 요건들 기사가 갖췄었죠. 두 여기자는 대단한 일을 한 거예요, 사실. 맞습니다. 그러니까 이렇게 생각해 볼 수 있는 거죠. 아니, 우리가 알만한 뭐 안젤리나 졸리, 기네스 펠트로가 이렇게 당했다는데, 아니, 네로라 하는 할리우드 여성들조차 이런 일을 당하는데, 그렇다면 대체 일반 여성들은 어떻겠어? 그렇죠, 스태프들. 네. 여기도 나오지만 애슐리 저드는 직접 나오잖아요. 애슐리 저드가 시작이었죠. 뉴욕타임즈 기사의 시작이었고, 사실은 뉴욕타임즈가 약간 기획성으로 기사가 들어간 거예요. 이번에 트럼프가 됐고, 세상 그지 같아졌는데, 신문 뭐 할까? 그래서 이제 기획을 하나 했는데, 그건 권력자, 트럼프 같은 권력자, 그 준하는 권력자들 행태를 뒤쫓자. 그래서 이 방증을 찾다가 할리우드에도 그런 것들이 있다라고 했는데, 마침 그때 애슐리 저드가 먼저 폭로를 해준 거죠. 대단히 중요한 어떤 요건이었고, 애슐리 저드만이 이 영화에 직접 출연을 해요. 왜냐하면 애슐리 저드는 자기가 모든 것들을 다 진술을 했거든요. 근데 이건 좀 여담입니다만 이 영화에 대해 재밌는 포인트들이 있는데 이 영화의 두 주연 배우 있잖아요. 캐리 멀리건, 네, 조 카잔. 이 둘도 실제로 14년지기 친구래요. 엄청나게 친하고. 근데 또 재밌는 것은 요 둘이 영화 속에서 또 애를 키워. 맞아, 산후우울증을 또 겪고 있고. 캐리 멀리건 막 애를 낳고 실제로 캐리 멀리건 애를 그때 낳았어요. 임신한 상태에서 영국의 그 드라마도 찍었어. 그러니까 애를 낳고 조 카잔. 오늘 이상하네. 조 카잔은 영화 속에서 애를 둘을 키우죠. 그러니까 이제 그런데 또 이게 재밌는 것은 이 두 명의 배우자들이 또 너무 좋아. 착해 남자들이. 다 육아를 해 남성들이. 그래서 이 현대 사회에서 올바른 남자 여자의 관계 또는 올바른 부부의 관계를 실증적으로 보여주려고 애를 쓰죠. 그러니까 내가 봤을 때 약간 연출의 의도가 있어요. 그러니까 이런 여성인데 더더욱이나 가정 내에서도 성평등을 이루고 산다. 이게 이 그녀가 말했다잖아요. 네, 이 책도 원래 있습니다만 네. 그녀가 말했다라는 제목 자체도 굉장히 괜찮았어요. 미투 운동에 대한 이야기고 사실 여기서 가장 주목하고 가장 중요한 인물은 증인을 한 피해자들이잖아요. 물론 주인공은 기자들이지만 그럼 기자들 입장에서 뭐 그녀가 보도했다라고 할 수도 있을 텐데 그녀가 말했다라는 건 이 영화의 주체가 피해자들이다. 그녀가 말했다라는 게 정말 감춰온 얘기잖아요. 그리고 이 피해를 받았던 그 수많은 그녀들은 말을 못했던 이유들이 여러 가지가 있습니다. 일단 첫 번째는 내가 말해봤자 세상이 달라지지 않을 거라는 걸 인지하고 있고 달라지지 않았고 네, 달라지지 않았고 그리고 돈을 받아요. 입 다무는 대가로. 그리고 계약서가 무지하게 상세해요. 앞으로 그 어떤 언론사가 될 누군가와도 절대 발설하지 마. 일기에도 쓰면 안 돼. 네. 심리 상담가한테도 얘기하지 마. 라고 받은 게 있기 때문에 뭐 여러 가지 이유가 있죠. 법적인 이유, 그 다음에 사회적으로 바뀌지 않을 거라는 이유, 그리고 이걸 말하는 순간 아무도 믿어주지 않을 뿐더러 난 바로 매장이야. 그러니까 시대가 피해자 주체주의가 없었던 거죠. 가해자나 또는 그것을 집행하는 집행자의 어떤 시선이 중심이었지만 피해자 시선의 중심이 없었으니까 어떻게 보면 이 미투 운동의 시발과 여러 가지 어떤 과정이 피해자 중심의 시선의 주체가 생긴 것. 그래서 그녀가 말했다가 그런 시선의 주체성을 보여주는 대목이다. 이런 측면에서 제목이 갖는 의미가 크다. 여성에 대한 이야기를 할 때 연대의 중요성에 대해서 많이 얘기를 하잖아요. 근데 이것도 물론 그녀가 말했다지만 한 명의 그녀가 말하는 걸로는 안 되잖아요. 그녀들이 말한 게 이렇게 사회를 크게 바꾼 거잖아요. 그녀들, 기자들 둘, 그리고 뉴욕타임즈의 그녀들, 그리고 많은 피해자들의 그녀들이 모여서 그녀들이 말했다가 됐을 때 사회가 조금씩 바뀌고 있다는 이런 거 너무 중요한 것 같아요. 그러니까 연대가 여성이 중심이 되는 어떤 시대적인 어떤 뭐랄까 모멘텀도 있지만 그것을 그 남성으로 더 넓히거나 또는 다른 어떤 계급적 계층적 관계를 넓히는 것도 굉장히 중요한 것이고 그 지점을 이제 지나가는 것을 보여주는 영화입니다. 왜냐하면 여기서 남자 기자들 또는 관련된 사람들, 변호사들 이런 사람들이 많이 동원되기 때문에 이 문제에 대해서 시선이 바뀌는 과정들을 보여줘요. 그게 난 대단히 중요하다고 생각했고요. 뉴욕타임즈 밑에 1층 라운지 같은 데서 커피 마시고 이런 데서 그 하비 와인스타인의 오랜 변호사 있어요. 네. 공 변호사하고 캐리 멀리건
이름이 케니 머리원의 이름이요? 메건 튜이요? 메건 튜이. 네. 그 매튜라고 그러지. 메건 튜이하고 거의 후반부에 만나서 대화하는 장면이 나오는데 그 고문 변호사가 이제 얘기를 항상 몇 명이에요? 막 이럴 때 14건이 12건에서 18건 사이였더니 뭐 그거보다는 좀 많고 자꾸 이렇게 밀당을 좀 하잖아요. 근데 그 고문 변호사가 사실은 나 당신 존경해 이렇게 얘기를 해요. 그랬더니 메건 튜이도 사실 나도 당신 좋아해요 이렇게 얘기하거든요. 그래서 그 점이 난 이상하게 굉장히 인상적이었어요. 그러니까 사실 굉장히 대척점에 서 있거나 상대 진영들을 옹호하는 어떤 그런 주체들인데 협상 과정이나 이 접촉 과정에서는 서로가 갖고 있는 뭐랄까요 진실성을 이제 인정하는 거죠. 그래서 저는 어떤 장면이 되게 기억에 남았냐면 그리고 사실 그 조디 켄터가 같이 좀 하자 일단 처음엔 좀 안 하지. 망설이잖아요. 그러다가 결국 도와줘야겠다라고 마음을 먹고 어떤 피해자에게 함께 갈 때 처음 만날 때 어디 누군가의 집 앞에서 만나거든요. 근데 둘이 하필이면 그냥 안녕 이렇게 하고 만나요. 안녕. 근데 둘이 하필이면 비슷한 옷을 입고 나온 거야. 그래서 우리 마치 뭐 쌍둥이 취재단 같다? 이 장면이 전 너무 좋았어요. 그게 지금 좀 아까 얘기했던 여성적 연대의 맞아요. 작은 모멘텀을 감독이 의도한 거죠. 독일 출신 감독이 어떻게 할리우드 와서 이걸 할 생각을 했을까라고 생각했을 때 내가 봤을 때는 여러 가지 장애가 있었을 거예요. 미국에서 이걸 누가 건드릴까. 그럴 수 있죠. 그렇죠. 제작자 감독들이 다 연관돼 있을 거예요. 연관돼 있거나 인간적으로 얽혀 있거나 이렇잖아요. 그래서 나는 뭐 얘기는 할 수 있는데 뭐 보충 자료는 다 넘겨줄 수 있는데 내가 직접 하는 건 좀 그렇지 않을까 이런 게 있었을 거고 마리아 슈라이더가 여성운동에 열심히 감독이고 아마 그런 측면에서 픽업될 가능성이 높아요. 감독 얘기가 잘 찍었어요. 맞아요. 좋아요. 괜찮습니다. 내가 지적하고 싶은 얘기는 있지. 어떤 거? 1975년에 알란 제이 파큘라가 만든 대통령의 음모 한국 제목 미국 제목은 대통령의 사람들이라는 영화가 있어요. 로버트 레드포드하고 더스틴 호프만이 나왔던 얘기고 워터게이트 사건 캐는 두 남자 기자 얘기인데 똑같아. 그러니까 외형은 똑같아. 근데 둘 다 어쩔 수 없이 그 탐사 보도에 대한 이야기니까 그냥 약간 그런 한계가 있지 않을까요? 아까 언뜻 얘기했던 그 하얀 옷 입고 서로 막 연대하는 듯한 서로 인사하고 막 그런 것이 로버트 레드포드와 더스틴 호프만이 처음에 영화에서 충돌하다가 나중에 막 서로 증거를 쫓으러 다니면서 힘을 합하게 되는 과정하고 비슷한 것 같아서 그런 측면에서는 어쨌든 굉장히 잘 베꼈다 이렇게 생각하는 거고요. 두 기자의 얘기를 가장 모범적인 사람이 칼 번스타인과 밥 우즈워드였다면 이제 바뀐 거죠. 2000년대 넘어오고 2020년대 넘어오면서 이제 기자도 남성적 그런 어떤 전유물이 아니라 여기자들이 얼마나 치열하게 투철하게 사건을 쫓고 그리고 그것을 증명해내는데 얼마나 올바른 어떤 역할을 했는가 시대적으로 이런 걸 보여준 메건 튜이, 조디 켄터. 외웠다 이제. 50년 전 영화는 기억하시면서 이거 작년 영화라고요. 50년 전에 봤어 그 영화. 50년 전은 거짓말이고 75년 영화에서 제가 85년쯤 봤어요. 그 영화 정말 기가 막혀요. 그렇군요. 그걸 또 약간 가져온 게 포스트라는 영화. 톰 행크스하고 메릴 스트립이 나왔던 워싱턴 포스트의 얘기를 다룬 영화죠. 스필버거가 찍었어요. 다 연관해서 보시면 이거는 기자와 언론의 중요한 역할, 올바른 역할을 보여주는 어떤 그런 섹터고 이 영화만 봤을 때는 이제 미투 운동에 대한 얘기를 볼 수 있고 어쨌든 연결해서 분절해서 보시기 바랍니다. 네, 이 영화는 가장 우리가 주의해야 할 건 사회적 약자인 여성들의 이야기를 듣는 것이 이 영화의 목적이고 사회 변화를 불러왔다라는 사실이거든요. 그래서 아까도 이런 영화를 만들기 굉장히 예민한 그런 장면들이 많고 마리아 슈라이더가 이런 측면에서는 매우 정치한 판단을 했다는 거예요. 맞아요. 그러니까 기사와 영화의 목적과 역할이 다르다는 거를 다시 한번 생각을 해봐야 될 것 같아요. 기사는 사실적으로 전달할 수밖에 없다. 왜냐면 팩트에 입각해서 전달을 해야 되니까. 이런 일이 있었어. 만천하에 공개를 하고 너네 이거 사실입니다를 보여주는 게 기사의 역할이고 영화는 이게 상상력을 자극하는 대중을 위한 어떤 작품이잖아요. 네. 올바른 어떤 진실이 무엇인가에 가이드는 줘야죠. 그러니까
그리고 그것을 감정적으로 전달하는 부분이고 때로는 거기에 약간 휘발유를 붓기도 해야 돼요. 영화 종종 그러기도 하니까. 그래서 폭발시켜야 되는 측면인데 그 잘못 폭발되면 이상한 방향으로 가거든요. 맞아요. 그러니까 그런 부분도 아까 말씀드린 것처럼 감독과 또는 제작자가 굉장히 정밀하게 생각을 하고 이 부분에 어느 지점에 우리가 서야 되는가를 판단하는 거예요. 그래서 제목도 굉장히 드라이하게 She said 이렇게 정한 거고 정교하고 올바른 영화가 나왔다고 생각하는데 이상하게 상업적으로는 잘 안 돼. 근데 이 영화 그냥 보기 재미도 있는데. 이 탐사보도 영화 하나 있었잖아요. 그 저 카톨릭의 아동 성추행을 다뤘던 영화. 스포트라이트. 네, 맞습니다. 스포트라이트도 사실 기자들이 막 방송을 막 취재하고 다니는 그런 얘기고, 그것도 선을 안 넘은 영화지. 그 영화가 이제 그러면 성직자들이 아이들을 페도필들, 소아성애자들 이런 장면들을 담아내거나 그런 사진들을 보여주거나 이러는 것이 올바른 것인가, 아니면 그것들을 어느 정도까지 선을 지키는 것이 바람직한 것인가, 이런 것들을 판단을 잘한 거죠. 스포트라이트는 그래서 주목을 받았고 아카데미에서도 또 수상했었죠. 그러니까 이제 그런 측면에서 봤을 때는 이 영화는 많은 사람들의 심리적 죄의식을 건드리고 있는 것 같아요. 죄의식? 다 관련이 있는 거예요. 알면서도 덮었고 알면서도 증언을 안 했거나 알면서도 모른 척했다는 그런 게 있어서 사람들이 쉽게 말하면 문지방을 넘기 힘들어요. 내가 얘기하고 영화를 보고 많은 사람들이 침묵했거든. 히틀러에 대한 그런 파시즘에 대한 어떤 침묵이 있었던 시절이 있었던 것처럼 지난 20년 동안 할리우드에서 많은 사람들의 어떤 죄의식을 갖게 만든 어떤 그런 장본인 같은 사건이니까 그런 측면이 있어서 영화적으로는 굉장히 의미가 있고 시대적으로 의미가 있는데 외연을 확장하기는 쉽지 않았던 영화다. 반대로 생각하면은 그럼에도 불구하고 이 영화의 제작이나 출연이나에 참여한 용기 있는 배우들과 그렇죠. 감독들 그리고 정말 실제로 증언을 한 이 피해자들이 얼마나 큰 용기를 냈을지가 느껴집니다. I hope women come to see this film and feel themselves represented and feel that speaking up when something happens could be something that is supported and could make a change. We're not there yet, but as long as we keep going on this path, the change is possible. This is bigger than Weinstein. This is about the system protecting abusers. I was silenced. I want my voice back. 저는 그래서 이 영화를 공적인 시스템으로 돌려야 된다고 생각해요. 학교 강의 때도 보여줘도 되고. 그럼요. 근데 지금 VOD니까 돈 내면 볼 수 있잖아요. 그러니까 그렇게 좀 약간 소규모 모임에서도 틀어서 같이 보기도 하고, 도서관에서 공공재로 수입해서 사서 여러 사람들하고 같이 보는 것도 좋은 방법이라고 생각하고요. 그런 의미에서 일단 사람들이 모르잖아. 보게 해야 된다고요. 4,600명이 뭐야? 이것도 봐야 돼. 우리 거? 우리 거 봐야지 이런 다 이렇게 알 거 아니에요. 우리 조회수 세게 한번 날려줘요. 저 살게 해주세요. 좋아요 좀 눌러주세요. 해시태그 연대와 공생인데 여러분 진짜? 이 여성 연대를 다룬 영화를 봐줘야 된다고요? 진짜 우리가 해시태그하고. 해시태그 연대와 그러네. 공생. 아무튼 나쁜 놈은 다 벌받아야 되고요. 올바르게 받아야 돼. 연대합시다. 많이 눌러주세요. 네. 부탁합니다. 네. The lives of women everywhere. And while we know we still have a long way to go, there's no turning back now. In terms of this story, things have only just begun. Only when this information is public and people can react to it, they can be in dialogue with it. Our ending is everybody else's beginning. And we had spent so much time trying to unearth these hidden stories of abuse and harassment. And then to see the dam break and to see all these other stories bursting into public view, it was so satisfying. Finally, the truth was out.